something. Okay, I think my screen is visible. Yes? आवाज आज पण जात नाही. ठीक आहे. My screen is visible? Yes, sir. सुप्रिया, माझी स्क्रीन दिसते तुम्हाला? Yes, sir. Yes, okay. इथे दिसते ना ते माइक इथे. लॉजिक थोडं यूज करा. Okay. So I think in the last lecture already we have discussed polarization or kind discuss करना. I think introductory part थोड़ा सा discuss करना. So I think in the polarization already we have discussed the introductory part of the polarization. So what is the polarization? Suppose if we have any source of light and light is generated by the source is basically unpolarized light, means there are number of planes. If this unpolarized light is incident on the any polarizer, then the light transmitted through the polarizer, there is the single plane and we call this is the plane polarized light. म्हणजे जेव्हा एखाद्या सोर्स पासून लाइट जनरेट होत असती, बेसिकली ती जी लाइट असते ती नंबर ऑफ प्लेन्स मध्ये असते, ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला प्रोपॅगेट होत असते. जर का त्या लाइटचा जर एखादा प्लेन, नॉट अ सिंगल प्लेन, जर का एखाद्या पोलरायझर वरती जर इन्सिडेंट झाली तर त्या पोलरायझर मधून जेव्हा ट्रान्समिट होईल तिथे फक्त एकच सिंगल प्लेन ट्रान्समिट होईल. अदर जे प्लेन्स आहेत ते सर्व प्लेन्स ब्लॉक केले जातील. कोणता प्लेन त्याच्यामधून ट्रान्समिट होईल? जो प्लेन तुमच्या पोलरायझरला पॅरलल आहे. जे अदर कोणते तरी डिफरंट अँगल मध्ये आहेत, जे परपेंडिक्युलर आहेत, ते सर्व प्लेन काय केले जाते तिथं ब्लॉक केले जाते. सो व्हॉट एव्हर सिंगल प्लेन इज ट्रान्समिटेड through the polarizer, that transmitted plane is known as the plane polarized light. Okay, so see here there is the source of light. The generated light is basically unpolarized light. If you see in this picture, then there are three different planes. After that there is the one polarizer. The light is transmitted through that polarizer. That transmitted plane is only a single plane, so we call this is the plane polarized light or the polarized light. Okay, already up to this point we have discussed that. See here, if we observe this figure again, we will here we can clear the concept of the polarization. Suppose here there is the source of light, where here इथे एक आपला लाईटचा काहीतरी सोर्स आहे. Whatever light is generated by the source, basically that light is in the number of planes. एका सिंगल मध्ये प्लेन मध्ये लाईट जनरेट होत नसती तर ती नंबर ऑफ प्लेन्स मध्ये ती लाईट जनरेट होत असते. सपोज दॅट जनरेटेड लाईट इज propagated in this direction towards the polarizer. So here we can observe there are two different polarizers, polarizer 1 and polarizer 2. Basically polarizer 1 is situated as a vertically and the polarizer 2 is arranged as a horizontal. Means polarizer 1 and polarizer 2, these two polarizers are perpendicular to each other. एक जर vertical असेल आणि जर दुसरा जर horizontal असेल तर ते नक्कीच दोघं एकमेकांना perpendicular असतील का कसे असतील? Yes, these two polarizers are perpendicular to each other. Okay, see here. जेव्हा या सोर्स पासून लाईट जनरेट होईल, नंबर ऑफ प्लेन्स या पहिल्या पोलरायझर वरती इन्सिडेंट होतील, तेव्हा पहिल्या पोलरायझर मधून किती प्लेन्स ट्रान्समिट होतील? हो, एकच सिंगल प्लेन ट्रान्समिट होईल. कोणता सिंगल प्लेन ट्रान्समिट होईल? जो या पोलरायझरला पॅरलल आहे तो. ओके, सी हियर, इथं बघा नंबर ऑफ प्लेन्स आहेत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाईक दिस नंबर ऑफ प्लेन्स. बट थ्रू द पोलरायझर 1 ओनली वन प्लेन इज ट्रान्समिटेड. इथं बघा तुम्ही एकच प्लेन इथं ट्रान्समिट झालेला दिसेल. आणि तो कोणता प्लेन आहे ट्रान्समिट झालेला? द प्लेन विच इज पॅरलल टू द पोलरायझर 1. पोलरायझर 1 ला जो प्लेन पॅरलल आहे तोच प्लेन इथं काय होईल तुमचा ट्रान्समिट होईल. द सिंगल प्लेन विच इज ट्रान्समिटेड थ्रू द पोलरायझर 1, what I say, the single plane which is transmitted through the polarizer 1, that transmitted polarizer that plane is incident on the polarizer 2. जो प्लेन पोलरायझर 1 मधून ट्रान्समिट झालेला आहे तो प्लेन कोणावरती इन्सिडेंट होतो? पुन्हा
पोलरायझर 2 वरती होतोय. जर पोलरायझर 2 आणि पोलरायझर 1 हे जर दोन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर पोलरायझर 2 मधून किती प्लेन्स ट्रान्समिट होतील? काहीच राहणार नाही. 0 प्लेन इज ट्रान्समिटेड थ्रू द पोलरायझर 2. व्हाय? बिकॉज जो प्लेन पोलरायझर 1 मधून ट्रान्समिट झालेला आहे तो प्लेन पोलरायझर 2 ला परपेंडिक्युलर आहे. बघा, हा जो प्लेन आहे तो हा परपेंडिक्युलर आहे, पण आपला जो पोलरायझर 2 आहे तो कसा आहे? हॉरिझॉन्टली आहे. त्याच्यामुळं याच्यातून ट्रान्समिट होईल का? तो नाहीये. मीन्स द आउटपुट ऑफ पोलरायझर 2 इज 0. पोलरायझर 2 मधून एकही प्लेन ट्रान्समिट होणार नाही. व्हाय? पोलरायझर 1 and पोलरायझर 2 आर पॅरलल टू each other. Suppose here there is the different condition. If polarizer 1 and polarizer 2 are parallel to each other, then what happen? जर का polarizer 1 आणि polarizer 2 हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल असतील तर काय होईल? फास्ट होतील लाईट. मोबाईलवर ऑन करून द्या की मला आवाज त्यांचा ऐकायचा. यस, काय होईल? काय होईल जर समजा पोलरायझर 1 आणि पोलरायझर 2 हे एकमेकांना पॅरलल आहेत, म्हणजे दोन्ही व्हर्टिकली आहेत. यस, the plane which is transmitted through the polarizer 1, जो प्लेन पोलरायझर 1 मधून ट्रान्समिट होईल तो प्लेन पोलरायझर 2 मधून सुद्धा ट्रान्समिट होईल. बरोबर आहे का नाही? यस. हे कधी होईल? जर का 1 आणि 2 हे दोन्ही पॅरलल असतील तर. क्लियर? ओके, ठीक आहे. नाउ we go to the next point. Okay, this concept is clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Again, see here. There is the source of light. Where is that source of light? Here. इथे एक तुमचा काहीतरी source of light आहे. इथून तुमची लाईट जनरेट झाली या सोर्स पासून. बेसिकली बिफोर द पोलरायझर, या पोलरायझरच्या आधी ही कशी लाईट असणार आहे? तुमची अनपोलरायझ्ड लाईट असणार आहे. ओके, हियर वी कॅन ऑब्झर्व देयर इज द वन पोलरायझर अँड सेकंड वन इज द अॅनालायझर. एक पोलरायझर आहे आणि दुसरं कोण आहे? अॅनालायझर. आता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द पोलरायझर अँड द अॅनालायझर? पोलरायझर आणि अॅनालायझर मध्ये काय फरक आहे? नो, देयर इज द नो डिफरन्स बिटवीन द पोलरायझर अँड अॅनालायझर. व्हाय? Because polarizer is act as a analyzer. पोलरायझर हा अॅनालायझर म्हणून इथं काम करतोय. त्यांचं जे स्ट्रक्चर आहे, त्यांचं जे मटेरियल आहे ते सेम आहे. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता पोलरायझर हा 1 आहे आणि हा पोलरायझर 2 आहे. फक्त पोलरायझर 2 मानाच्या ठिकाणी आपण त्याला फक्त अॅनालायझर म्हणतोय. आर यू अंडरस्टँड? लक्षात आलं का तुमच्या मी काय म्हणतोय ते? अॅनालायझर हा काही डिफरंट वेगळा नाहीये. एक पोलरायझरच आहे, फक्त ऍज अ अॅनालायझर म्हणून ऍक्ट करतोय. लक्षात आलं का रे ऑनलाईन? Yes, sir. Yeah, okay. So before the polarizer 1, the light is unpolarized light. When this light is incident on the polarizer, then the light which is transmitted through the polarizer is the plane polarized light. ही जी लाईट आहे ती तुमची प्लेन पोलरायझ्ड लाईट आहे आणि हा काय आहे? त्याचा प्लेन आहे, प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन और द प्लेन आहे. सेकंड, when this plane polarized light is incident on the analyzer, then what happened? Here there are 4 different conditions. Which are these 4 different conditions? First, okay, see here before. Suppose this is the axis of the polarizer. हा एक polarizer चा axis आहे. I will take different color. Suppose इथे एक आपण एक पोलरायझरचा हा ऍक्सिस आहे असं कन्सिडर करूयात, and this is the axis of the analyzer. Initially, the axis of the polarizer and the axis of the analyzer are parallel to each other. हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल आहेत. In that case, what is the output of the analyzer? अॅनालायझरचा आउटपुट काय असेल? पोलरायझर 1 मधून आउटपुट आले तेच आउटपुट तुमचं अॅनालायझरचं असेल. येस और नो? Yes. Yes. As we rotate the analyzer in a different angles, different theta, then there is the change in the intensity of light whatever transmitted through the analyzer. Analyzer मधून जी लाईट ट्रान्समिट होईल त्याची इंटेन्सिटी व्हॅरी होईल का? जर का आपण अॅनालायझरचा ऍक्सिस
आणि पोलरायझरचा ऍक्सिस यांच्यामध्ये असं No, काहीतरी sir. अँगल मध्ये रोटेशन केलं तर पेन द्या. No, sir. समजा माय स्क्रीन मी दिसतो का व्हिडिओ मध्ये बघा दिसतोय ना ओके. समजा हा जो ऍक्सिस आहे हा पोलरायझरचा आहे आणि हा सेकंड जो ऍक्सिस आहे ना तो अॅनालायझरचा आहे. इनिशियली हे दोन्ही कसे आहेत एकमेकांना पॅरलल आहेत. म्हणजे तुम्हाला एक सिंगल दिसेल का दोन दिसतील असं बघितलं तर सिंगल दिसेल बरोबर आहे. म्हणजे एक दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत पॅरलल आहेत. म्हणजे पोलरायझर मधून जी एवढी लाईट बाहेर पडेल जो सिंगल प्लेन बाहेर पडेल तोच प्लेन तुमचा अॅनालायझर मधून बाहेर पडेल. येस. सेकंड मी हा अॅनालायझरला असं रोटेट करतो काहीतरी बघा बरं अँगल थिटा होतो का काहीतरी चेंज करत गेलो असं काहीतरी चेंज करत गेलो. येस और नो. ऍज द अँगल if we change the theta angle is the change in the intensity whatever light is transmitted through the analyzer. इंटेन्सिटी मध्ये व्हॅरी होणार ना. बघा बघा सांगतो आता कसं इंटेन्सिटी मध्ये व्हॅरी होणार जेव्हा दोन्ही 0 डिग्रीचा अँगल असेल दोन्हीमध्ये त्यावेळेस इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असणार ना. जेवढी आली तेवढीच बाहेर पडली ना. ठीक आहे. सेकंड मी ह्याला असं रोटेट केलं 90 डिग्री मध्ये किती इंटेन्सिटी असेल बाहेर पडणार याची 0 असणार आहे ना कारण अॅनालायझर मधून काहीच बाहेर पडणार नाही. पुन्हा मी 180 डिग्रीला नेलं पुन्हा पॅरलल झाले मॅक्झिमम असणार आहे. पुन्हा रोटेट करून 360 ला आलो मॅक्झिमम असणार म्हणजे 90 डिग्री आणि 270 डिग्रीला इंटेन्सिटी कशी असेल मिनिमम असेल 0 असेल. बट 0 डिग्री अँड 180 डिग्री किती असणार आहे मॅक्झिमम असणार. येस और नो. इथं आहे बघा अँगल दाखवलाय बघा इथं आहे का काहीतरी अँगल दाखवला प्लेन मधला. येस ओके. Again, this is the basic concept of the polarization. Okay. The next and the very most important point is the Malus Law. What is that Malus Law? हा Malus Law काय आहे? Malus is the name of the scientist. हे एका सायंटिस्टचं नाव आहे. As per the Malus Law, the intensity of the polarized light transmitted through the analyzer. बघा मी आता तुम्हाला सांगितलं होतं बघा जो अॅनालायझर मधून लाईट बाहेर पडते ट्रान्समिट होते त्याची इंटेन्सिटी कशावरती डिपेंड आहे. सियर व्हॉट इज द स्टेटमेंट फॉर द मॅल्युस लॉ. इट स्टेट्स दॅट द इंटेन्सिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाईट ट्रान्समिटेड थ्रू द अॅनालायझर नॉट अ ट्रान्समिटेड थ्रू द पोलरायझर. या पोलरायझर मधून बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी नाहीये. या अॅनालायझर मधून बाहेर पडणाऱ्या लाईटची इंटेन्सिटी कशावरती डिपेंड आहे इज प्रोपोर्शनल टू द cosine square of the angle between the cosine square of the angle between the axis of the analyzer and axis of the polarizer is known as the Malus law. Here तुम्हाला फिगर खाली दिसते एक ऑब्झर्व होते नाही फिगर एक सियर इथं काय आहे तुमचा एक लाईटचा सोर्स आहे इथून लाईट जनरेट झाली ती पहिल्यांदा कशी आहे अनपोलराइज्ड लाईट आहे. इथे एक पोलरायझर आहे जेव्हा ही याच्यामधून बाहेर पडेल तेव्हा तुम्हाला एका सिंगल प्लेन मध्ये लाईट भेटेल. ओके बरोबर आहे. ठीक आहे. इनिशियली हे ऍक्सिस ऑफ पोलरायझर अँड ऍक्सिस ऑफ अॅनालायझर हे दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत पॅरलल आहेत. बरोबर आहेत ना. ठीक आहे. हे दोन्ही एकमेकांना पहिल्यांदा कसे आहेत पॅरलल आहेत. मग पॅरलल जेव्हा असतील जेवढी लाईट या अॅनालायझर वरती इन्सिडेंट होईल तेवढीच लाईट याच्यामधून ट्रान्समिट होईल. ओके ठीक आहे. सेकंड केस मध्ये पोलरायझरचा जो ऍक्सिस आहे आपण ऍज इट इज ठेवतोय बट जो अॅनालायझरचा ऍक्सिस आहे ना त्या अॅनालायझरच्या ऍक्सिसला आपण काहीतरी रोटेट करतोय. मी रोटेट करत गेलो असा काहीतरी ऍक्सिस झाला मग इथं अँगल तयार झाला का काही एवढं रोटेशन झालेलं काही. येस. मग इथं काय तुमचा झाला कॉस थिटा झाला. कोणता थिटा झाला कॉस थिटा. इथं दाखवलं बघा अँगल. येस ई कॉस थिटा. सो या जो याच्यामधून जी बाहेर लाईट पडलेली आहे अॅनालायझर मधून जी लाईट ट्रान्समिट झालेली आहे ती लाईट कशाचा स्क्वेअर आहे कोसाइन स्क्वेअर. कोसाइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर कुणाचा अँगल आहे इन बिटवीन द अँगल बिटवीन द ऍक्सिस ऑफ द अॅनालायझर अँड द ऍक्सिस ऑफ द पोलरायझर. आता बघा पहिल्यांदा हा तुमचा असं जर पकडलं तर तुम्हाला एक सिंगल दिसतं याच्यामध्ये काही अँगल आहे का नाही. पण मी काय करतो की अॅनालायझरला रोटेट करतो काहीतरी असं रोटेट केलं बघा आता अँगल तयार झाला का ह्या दोन्हीच्या मध्ये बघा तो जो अँगल आहे ना त्याच्या स्क्वेअर वरती याची इंटेन्सिटी डिपेंड आहे. कोणत्या लाईटची इंटेन्सिटी डिपेंड आहे जो अॅनालायझर मधून जो प्लेन बाहेर पडलेला आहे
त्याची इंटेन्सिटी. क्लिअर? ओके, तुम्हाला पुढच्या ह्याच्यामध्ये अजून क्लिअर होईल स्लाइड मध्ये. दिस फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी हिअर दिस इक्वेशन. ओके, हिअर इथं काय म्हणतात की सेंटरची इंटेन्सिटी ही ऍज इट इज असणार आहे. ओके, जस्ट 1 मिनिट. ओके, इकडे बघा आता. अरे इकडे बघा, सेंटरची इंटेन्सिटी. आता यस यस यस, सेंटरची इंटेन्सिटी तो पॉइंट, सेंटर पॉइंट किती असणार आहे? निग्लिजिबल असणार आहे, खूप निग्लिजिबल असणार आहे. वेव्ह बेसिकली दोन वेव्हचे टाइप असतात. कोणते कोणते असतात? एक लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आणि सेकंड ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, सेकंड ट्रान्सव्हर्स वेव्ह. लॉन्जिट्युडनल वेव्हचा वेव्ह फ्रंट कसा असतो? वेव्ह फॉर्म स्ट्रेट असतो. कशाचा? लॉन्जिट्युडनल. ट्रान्सव्हर्सचा कसा असतो? साइन वेव्ह पॅटर्न मध्ये. आता मला सांगा, पोलरायझर मध्ये लॉन्जिट्युडनल वेव्ह चालेल का? तिथं नाही चालणार. पोलरायझेशन हा कन्सेप्ट फक्त ट्रान्सव्हर्स वेव्ह साठी आहे की जिथं साइन वेव्ह पॅटर्न आहे. मग सेंटर पॉइंटचा काही इश्यू येणार आहे का? नाही. क्लिअर? ओके, ठीक आहे. सो दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज दॅट? द इंटेन्सिटी ऑफ द plane polarized light which is transmitted through the analyzer is proportional to the cosine square of the angle between the angle between the axis of polarizer and the axis of the analyzer. See here, this is the equation. I2 is equal to E square into cos square theta. What is the I2? I2 is the intensity. कुठली इंटेन्सिटी आहे? जो प्लेन तुमच्या अॅनालायझर मधून बाहेर पडलेला आहे त्याची इंटेन्सिटी. व्हॉट इज द E2? E2 इज द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट विच इज इन्सिडेंट ऑन द अॅनालायझर. जो अॅनालायझर वरती लाईट इन्सिडेंट झालेली आहे त्याची इंटेन्सिटी E2 आहे. आणि कॉस स्क्वेअर थिटा, कॉस थिटा कुठला आहे? दाखवतो तुम्हाला कुठं आहे तो. अरे बघून घ्या रे, E2 आणि I2 कुठं आहे? E स्क्वेअर आणि I कुठं आहे? एकदा बघून सॉरी सियर इथं आहे बघा. ई आहे का इथं? ई कॉस थिटा इथं क्लिअर? ओके, सो दिस इज द मॅल्युस लॉ. अगेन दिस मॅल्युस लॉ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एमसीक्यू. याच्यावरती फक्त तुम्हाला एकच एमसीक्यू विचारला जातोय, याचं मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट. अदरवाइज याला काहीही विचारत नाही त्याच्यावरती. येस, ते तर इक्वेशन लिहा किंवा I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वेअर थिटा. ऍज पर द स्टेटमेंट लास्ट बरोबर आहे बघा. I2 इज किंवा इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वेअर थिटा. ओके, हे लास्ट इक्वेशन लक्षात ठेवा रे, तुम्हाला हेच इक्वेशन डायरेक्टली विचारलं जाईल. ओके, सी या स्लाइड थ्रू अजून तुम्ही पुन्हा कन्सेप्ट क्लिअर करू शकता. सपोज युअर अॅनालायझर अँड पोलरायझर आर पॅरलल टू इच अदर, देन the intensity of plane incident on the analyzer is equal to the incident of plane which is transmitted through the analyzer. जेवढी याच्यावरती पडली त्या लाईटची इंटेन्सिटी तेवढीच असेल याच्यामधून बाहेर पडली तर. समजा हे दोन्ही एकमेकांना पॅरलल परपेंडिक्युलर असतील तर इंटेन्सिटी किती येईल? 0, बाहेरच येणार नाही. का? तर हे दोन्ही एकमेकांना प्लेन परपेंडिक्युलर आहेत. बट इथं परपेंडिक्युलर आहेत का एकमेकांना? नाहीये. एकमेकांना एक्झॅक्टली पॅरलल आहेत का? नाहीयेत. म्हणजे काहीतरी समव्हॉट अँगल मध्ये आहे. म्हणजे इथली इंटेन्सिटी 0 नसेल, मिनिमम नसेल किंवा मॅक्झिमम नसेल, इन बिटवीन दिस असेल. मीन्स मॅक्झिमम अँड मिनिमम. ओके, ठीक आहे. ओके, now we go to the there are okay, इथे सुद्धा बघू शकता. Again here there are two different polarizers. One is the analyzer, sorry, one is the polarizer and second one is act as the analyzer. In the first case polarizer and analyzer are parallel to each other. इथे हे दोन्हीचे ऍक्सिस एकमेकांना पॅरलल आहेत. इथे आउटपुटला तुम्हाला काहीतरी भेटते. But in the second case your polarizer is vertical and the analyzer is horizontal. So there is the no light is transmitted through the analyzer. Analyzer मधून कोणतीही लाईट ट्रान्समिट होणार नाहीये. Okay, see here basically
there are two different types of the crystals. Which are these two different types of the crystals? One is the positive crystal and the second one is the negative crystal. Basically जर का तुमची theory exam असती तर तुम्हाला हा क्वेश्चन कंपल्सरी होता की पॉझिटिव्ह क्रिस्टल काय आहे आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल काय आहे. So what is the basic difference between the positive crystal and the negative crystal? So basically in the positive crystal and the negative crystal, we consider the two different rays. The first ray is the ordinary ray, that is O ray, and the second one is the extraordinary ray, that is the E ray. या थिअरी कडे लक्ष देऊ नका, या फिगर कडे तुम्ही एकदा ऑब्झर्व करा. याच्यामध्ये तुम्हाला एक ऑप्टिक ऍक्सिस आहे का बघा, असा दिसतोय का? येस, दिस इज द ऑप्टिक ऍक्सिस. इथे तुम्हाला काही अशी तरी ओ रे दिसते का? येस, दॅट इज द ऑर्डिनरी रे. इथे काहीतरी ई रे आहे का? दॅट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. आणि ई रे आणि ओ रेचा जो सोर्स आहे, लाईटचा सोर्स आहे, ते कुठे आहे? इथं सेंटरला आहे. बघा आता आत म्हणजे तुम्हाला इथे दोन वेगवेगळे स्पेअर दिसते. एक आतमध्ये आहे आणि एक बाहेर आहे. आतमधल्या याला आपण काय नाव दिले? ओ रे. आणि बाहेरच्याला काय नाव दिले आपण? ई रे. बघा, व्हॉट इज द फर्स्ट? द स्पेरिकल ओ वेव्हफ्रंट इज एंटायरली विथिन द इलिप्सॉइडल ई वेव्हफ्रंट. म्हणजे ओरेमुळे जो वेव्हफ्रंट तयार झालेला आहे तो वेव्हफ्रंट कशाच्या आतमध्ये आहे? जो इरेनं वेव्हफ्रंट तयार केलेला आहे त्याच्या आतमध्ये आहे. क्लिअर? सेकंड, या सेंटर पासून तुम्ही हा या ब्लू कलरचा डिस्टन्स चेक करा. इन ऑल द डायरेक्शन डिस्टन्स इज सेम और व्हेरिएबल? ब्लू कलरचं ब्लू कलर सर्कलचं इथून बघा, इथपर्यंत डिस्टन्स डिस्टन्स कसं आहे? सेम आहे. बरोबर आहे? बघा आता ऑर्डिनरी रे जी आहे त्या ऑर्डिनरी रेची व्हेलॉसिटी ऑल द डिरेक्शन आर सेम. जर का व्हेलॉसिटी कमी जास्त असती तर हा तुम्हाला एक्झॅक्टली सर्कल दिसला असता का? नाही. मीन्स इथं तुम्ही काय सांगणार? द व्हेलॉसिटी ऑफ द ओ रे इज सेम इन द ऑल पॉसिबल डिरेक्शन. बट इन द सेकंड केस, इफ वी ऑब्झर्व द ई रेचा जर तुम्ही वेव्हफ्रंट जर बघितला तर हा अलॉंग द ऑप्टिक ऍक्सिस हे डिस्टन्स या सेंटर पासून कसं लॉंग आहे का स्मॉल आहे? कमी आहे डिस्टन्स. ऍज कम्पेअर टू इथं तुम्ही गेला आणि इथं गेला तर डिस्टन्स कसं आहे? हे डिस्टन्स जास्त आहे. बघा आता तुम्ही अर्थचा स्टडी केला ना, गोल पृथ्वी असते, दोन पोल असतात. कोणते कोणते दोन पोल असतात? साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल. साऊथ पोल कुठं असतो? बॉटमला असतो. नॉर्थ पोल कुठं असतो? टॉपला असतो. बरोबर आहे? सेंटर पासून तुम्ही साऊथ कडे जावा किंवा नॉर्थ कडे जावा, तुम्ही काय म्हणता? टुवर्ड्स द पोल. म्हणजे तुम्ही साऊथ कडे जावा किंवा नॉर्थ कडे जावा. पण सेंटर पासून तुम्ही साऊथला न जाता किंवा नॉर्थला न जाता तुम्ही जर त्यांना परपेंडिक्युलर गेला तर तुम्ही कोणता पॉईंट म्हणत असतो त्याला? ऍक्सिस नाही. काय म्हणतो त्याला तुम्ही? समजा हा सेंटर आहे, इथं तुमचा नॉर्थ पोल आहे आणि इथं तुमचा साऊथ पोल आहे, तर तुम्ही इथल्या पॉइंटला काय म्हणत असता? इक्वेटर. इक्वेटर वगैरे असं काय म्हणत असता? इक्वेटर म्हणतो ना? बरोबर, इक्वेटरच म्हणतात. येस, त्याला काय म्हणतो आपण? इक्वेटर. सो हियर द व्हेलॉसिटी ऑफ द ई रे, लिसन बी केअरफुली, द व्हेलॉसिटी ऑफ द ई रे along the optic axis is equal to the velocity of the O ray. इथं बघा, तुमच्या O ray चा सर्कलचा पॉइंट आणि E ray चा सर्कलचा पॉइंट सेम पॉइंट आहे ना? इथं सुद्धा कसं आहे? सेम आहे. म्हणजे तुम्ही इथं काय सांगायचं? द व्हेलॉसिटी ऑफ E ray along the optic axis is equal to the velocity of the O ray. But the velocity of the E ray along the equator, हा इक्वेटर पॉइंट आहे, परपेंडिक्युलर इक्वेटर, along the equator is maximum than that of the O ray. O ray च्या व्हेलॉसिटी पेक्षा E ray ची व्हेलॉसिटी कशी आहे? जास्त आहे. सेकंड, आता ह्याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ E ray is smaller than the refractive index of O ray in case of the negative crystal. निगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये E ray चा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा O ray च्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पेक्षा कसा आहे? स्मॉलर आहे.
And the last and the very most important, what is the example of the negative crystal? Calcite. Calcite is the example of the negative crystal. Concept is clear? याच्यावरती तुम्हाला 2 ते 3 MCQ विचारले जातील. नेगेटिव्ह क्रिस्टल मध्ये तुमच्या ओरीची व्हेलॉसिटी ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला कशी असते? सेम असते. इरेची कशी असते? अलोंग द ऍक्सिस ओरेच्या बरोबर असते आणि इक्वेटरला मॅक्झिमम असते. यस. ओके. नाही ते वेगळं आणि हे याचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा रे. याच्यावरती MCQ 100% विचारला जातो. व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ द नेगेटिव्ह क्रिस्टल? कॅल्साइट. चेक करा. ओके, ठीक आहे. द सेकंड टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज द पॉझिटिव्ह क्रिस्टल. See here, don't go to the theory part. Just you can observe the figure. Hey, no discussion kona bhai, bagha. What is the positive crystal? Again, in the positive crystal, there are 2 different rays. First one is the E ray and the second one is the O ray. Again, here there is the one optical axis. आता बघा, तुम्ही O ray चे जर वेव्हफ्रंट बघितला तर या सेंटर सोर्स पासून वेव्हफ्रंट सेम पॉइंट वरती आहे का डिफरंट पॉइंट वरती आहे? व्हॉट आय से, द वेव्हफ्रंट ऑफ द O ray इथून सेंटर पासून बघितला तर सेम डिस्टन्स वरती आहे का व्हेरिएबल डिस्टन्स? सेम डिस्टन्स वरती आहे. इथून जर तुम्ही ओ रे कसा आहे? सेम आहे. म्हणजे तुम्ही इथं काय सांगणार? द व्हेलॉसिटी ऑफ द ओ रे इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन इज सेम. क्लिअर? म्हणजे तुम्ही इथून इथं गेला तेवढ्याच टाइम इंटरव्हल मध्ये तुम्ही इथून इथपर्यंत जाणार आहे. म्हणजे ऑल पॉसिबल डायरेक्शनला ओरीची व्हेलॉसिटी कशी आहे? सेम आहे. बट द व्हेलॉसिटी ऑफ ई रे इज व्हेरिएबल. मीन्स along the optic axis the velocity of E ray is equal to the velocity of O ray. ह्या जर ऑप्टिक ऍक्सिस च्या अलॉंग बघितलं तर O ray च्या व्हेलॉसिटी एवढी E ray ची व्हेलॉसिटी आहे. बट along the equator velocity of E ray is smaller than the velocity of the O ray. इथं बघा, इथं O ray ची व्हेलॉसिटी जास्त आहे एवढी, तसे इथं E ray ची व्हेलॉसिटी कशी आहे? कमी आहे. बरोबर? And the next, in the positive crystal, the refractive index of E ray is greater than the refractive index of the O ray. In positive crystal, the refractive index of E ray, that is the extraordinary ray, is greater than the refractive index of the O ray. And what is the example of the positive crystal? Quartz. Quartz is the example of the positive crystal. आता तुम्हाला काय विचारलं जातं की पॉझिटिव्ह क्रिस्टल आणि निगेटिव्ह क्रिस्टलचे एक्झाम्पल कोणते आहेत? मग ऑप्शन दिले जातात. ऑप्शन मध्ये 2-2 दिले जाते. मग कोणतं तुम्ही सिलेक्ट करणार? कॅल्साइट अँड द क्वार्ट्स. किंवा ज्या ऑप्शन मध्ये क्वार्ट्स आहे आणि कॅल्साइट आहे त्याला तुम्ही काय करणार? सिलेक्ट करणार. क्लिअर? काय म्हणत होता? नाही. ओके. अप टू दिस पॉइंट एनी डाऊट, एनी क्वेश्चन? आय एम ऑडिएबल? तुम्ही मला बोलू शकता. Okay, now we go to the next and the second last point of this chapter is the optical activity. What is that optical activity? Optical activity म्हणजे काय असतं? कशाला म्हणायचं आपण ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी? बघा, see what is that optical activity? Suppose, okay, see आता बघा, my screen is visible to everyone? Yes sir. Yes, see here there is the source of light. इथं काहीतरी एक लाईटचा सोर्स आहे. Initially this light is the unpolarized light. ही कशी लाईट आहे? Unpolarized light आहे. When this unpolarized light is incident on the polarizer, जेव्हा ही अनपोलराइज्ड लाईट जेव्हा पोलरायझर वर इन्सिडेंट होती तेव्हा काय होती? आपल्याला the light which is transmitted through the polarizer is known as the plane polarized
लाईट. म्हणजे इथे एकच सिंगल प्लेन आपल्याला ट्रान्समिट झालेला ऑब्झर्व होईल. बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. आता बघा, जर का समजा तो प्लेन त्या पोलरायझरला असं पॅरलल बाहेर आलाय, तर या प्लेनला आपण काही अँगल मध्ये असं रोटेट करू शकेल का? बघा, त्या प्लेनला, त्या अॅनालायझर किंवा पोलरायझरला नाहीये, लाईटच्या प्लेनला आपल्याला रोटेट करायचं. रोटेट करू शकेल का? बघा आता इथं कसं दिसतो आपल्याला, असं काहीतरी प्लेन आहे इथं आपल्याला दिसतोय, असं काहीतरी प्लेन आहे. पण नाही, मला याचं काहीतरी रोटेशन करायचं आहे, असं काहीतरी वेगळ्या डिरेक्शन मध्ये ह्याला रोटेट करायचं आहे. करू शकेल का आपण याला? करू शकेल का? येस येस, वी कॅन रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाईट. प्लेन पोलराइज्डच्या लाईटच्या प्लेनला आपण रोटेट करू शकतो. म्हणजे बघा आता नो डिस्कशन. आता हा एक पोलरायझर आहे आणि या पोलरायझर मधून, पोलरायझरच्या या बाजूला तुमची अनपोलराइज्ड लाईट आहे. ती अनपोलराइज्ड लाईट या पोलरायझर वरती इन्सिडेंट होते. बरोबर आहे, ठीक आहे. आणि याच्यामधून असा एकच प्लेन बाहेर आउटपुटला आला. आता बघा, इनिशियली याच्यामधून हा एक सिंगल प्लेन याच्या आउटपुटला आला, म्हणजे ट्रान्समिट झाला याच्यामधून. पहिल्यांदा हा प्लेन कसा आहे, व्हर्टिकल आहे का हॉरिझॉन्टल आहे? व्हर्टिकल आहे. हा प्लेन कसा आहे जो ट्रान्समिट झाला? हॉरिझॉन्टल आहे. हॉरिझॉन्टल आहे, पण मला याला काही अँगल मध्ये रोटेट करायचं आहे, म्हणजे असं काहीतरी अँगल मध्ये रोटेट करायचं आहे, किंवा या अँगल मध्ये असं काहीतरी रोटेट करायचं आहे. मला तो रोटेट करता येईल का? मला हा प्लेन असा हॉरिझॉन्टल भेटला आहे, ट्रान्समिट झाला, याला असे काहीतरी अँगल मध्ये रोटेट करायचं आहे, किंवा या अँगल मध्ये रोटेट करायचं आहे. करता येईल का? येस, वी कॅन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन आपल्याला रोटेट करता येतो. मग ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी कशाला म्हणायचं? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी कशाला म्हणायचं? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी इज द प्रोसेस व्हेअर वी रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाईट थ्रू द क्रिस्टल और द सबस्टन्स. एखाद्या सबस्टन्सच्या हेल्पनं किंवा एखाद्या क्रिस्टलच्या हेल्पनं आपण तो प्लेन पोलराइज्ड लाईटचा प्लेन काही अँगल मध्ये रोटेट करू शकतो किंवा रोटेट करतो, त्यालाच आपण म्हणायचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ओके, जस्ट 1 minute, I will show the figure. You can read this. Yes. ओके, रीड. हे रीड करा तुम्ही इथे थोडंसं. बघा काय सांगितले, द ॲबिलिटी ऑफ सबस्टन्स. मग तो सबस्टन्स काय असणार आहे? मे बी क्रिस्टल और मे बी सोल्युशन. मे बी क्रिस्टल और मे बी सोल्युशन. टू रोटेट द प्लेन. या रोटेटला ते, सॉरी, या प्लेनला ते काय करते? रोटेट करते. टू रोटेट plane of polarization about the direction of light is called the optical activity. त्याच फेनॉमेनला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. मग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं आणि ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं? समजा माझ्याकडे एक क्रिस्टल आहे आणि त्याच्यामधून मी प्लेन पास करायला लागलोय, पण त्याचं रोटेशन होत नाही, त्याला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह म्हणणार का? नाही, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्स. मग ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स कोणाला म्हणायचं? की जेव्हा एखादा प्लेन एखाद्या क्रिस्टल मधून किंवा सोल्युशन मधून ट्रान्समिट होईल आणि ट्रान्समिट झाल्यानंतर त्याचं काहीतरी अँगल मध्ये रोटेशन होईल, त्याला काय म्हणायचं? ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. सो द सबस्टन्स, दॅट सबस्टन्स मे बी क्रिस्टल और द सोल्युशन. That substance may be crystal or the solution which can rotate plane polarized light is called as optical active substance. See in this figure, इथे दोन पिक्चर तुम्हाला दिसतील बघा. इन द फर्स्ट केस इथे तुम्हाला काय आहे? हो, प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहे. सेकंड, इथे सुद्धा तुम्हाला काहीतरी प्लेन पोलराइज्ड लाईट आहे का? यस, बट हियर देर इज द वन क्वार्ट्ज प्लेट. We call this is the optically active substance. Quartz plate ही एक ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहे. त्याच्यामधून जेव्हा हा प्लेन पास होतोय, इथं आउटपुटला काही अँगल मध्ये रोटेट झालेला दिसतोय का ऍज इट इज दिसतो?
ह्या दोन्ही मध्ये काय फरक आहे का या दोन्ही मध्ये? यस यस. बिफोर एंटर्स इनटू द क्वार्ट्ज प्लेट, या क्वार्ट्ज प्लेटच्या आतमध्ये एंटर व्हायच्या आधी तो कसा आहे? व्हर्टिकल आहे. पण जेव्हा ह्या क्वार्ट्ज प्लेट मधून आउटपुटला बाहेर आला तेव्हा तो व्हर्टिकल आहे का? नाही. काही अँगल मध्ये काय झाला? तो रोटेट झाला. याला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. याला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आणि हे जे क्वार्ट्ज प्लेट आहे ना, ही जी क्वार्ट्ज प्लेट आहे ना, याला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. क्लिअर? क्लिअर? त्याची मुवमेंट आपण करायची नसते. मग आपणच ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स झालो ना, त्याला फिरवलं तर आपण स्वतः ऑटोमॅटिक त्याच्यातून पास होताना रोटेट झालं पाहिजे. ओके, अजून तुम्हाला पुढची फिगर जर बघितली तर तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. सोल्युशन. ओके, सोल्युशनचं लिक्विड म्हणजे आपण कोणतं घेतो आता? शुगर केन, सॉरी केन शुगर सोल्युशन घेतो आपण. ऊसाचा जो रस असतो ना, तो घेत असतो इथं आपण. ओके, सी इथं बघा बरं तुम्ही, जर थोडस इथं अजून तुम्हाला क्लिअर होईल. इथं तुम्हाला एक पोलॅरिमीटर ट्यूब आहे का? इथे एक ट्यूब आहे का? ग्लास ट्यूब. या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये आपण एक लिक्विड मटेरियल घेऊया की जे आपण म्हणूया की केन शुगर सोल्युशन घेऊया, ऊसाचा ज्यूस, आणि ह्या ट्यूब मध्ये टाकला. बघा, हा प्लेन पोलराइज्ड लाईट जेव्हा याच्यावरती इन्सिडेंट होती तेव्हा ती कशी असते? पहिल्यांदा व्हर्टिकली असते. पण जसे जसे या सोल्युशन मधून ट्रान्समिट होईल, पास होईल, तेव्हा तिचा अँगल मध्ये काही रोटेशन झाले का? बघा बरं, व्हर्टिकल होती, पुन्हा काही अँगल मध्ये रोटेशन झालं, पुन्हा काही झालं का? यस. इनिशियली त्याचा अँगल समजा 0 डिग्री होता. इथे काहीतरी अँगल किती होता? 0 डिग्री होता. आणि पुन्हा मला कुठेतरी या अँगलला भेटलं, तर एवढ्या अँगल त्याचं रोटेशन झालं का? इथलं एवढा अँगल. यस. याला काय म्हणायचं आपण? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी व्हेअर प्लेन ऑफ द plane polarized light is rotated in somewhat angle. Basically, there are two different types of the optical activity. इथं दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आहेत. बघा आता, समजा तुमच्याकडे असं काहीतरी प्लेन आहे, तो या अँगल मध्ये असं रोटेट होऊ शकेल का? होईल. दुसरी गोष्ट, इनिशियली असा आहे, या अँगल मध्ये काही रोटेट होईल का? होईल. म्हणजे आता मी ऑब्झर्वर आहे, माझ्या ऑब्झर्वेशन नुसार जर काय या बाजूला रोटेट झाला तर मी काय म्हणणार? माझा हा लेफ्ट हँड आहे, लेफ्ट हँड साइड रोटेशन. जर का या बाजूला रोटेट झाला तर मी काय म्हणणार? राईट साइड रोटेशन. या बाजूला झाला तर काय म्हणणार? लेफ्ट साइड रोटेशन, राईट साइड रोटेशन. ओके. Basically, there are two different types of the optical activity. Which are these two different types of the optical activity? बोला. Okay, don't worry. See here. What is that? Right-handed rotation and the left-handed rotation. तुमच्या ऑब्झर्वरच्या नुसार जर ते राईट साइडला रोटेट झालं तर काय म्हणणार तुम्ही? राईट हँडेड रोटेशन. ऑब्झर्वरच्या ऑब्झर्वेशन नुसार जर लेफ्ट साइडला रोटेशन झालं तर काय म्हणणार तुम्ही? लेफ्ट हँडेड रोटेशन. मग राईट हँडेडला काय म्हणायचं? डेक्स्ट्रो रोटेशन. लेफ्ट हँडेडला काय म्हणायचं? लिओ रोटेशन. डेक्स्ट्रो रोटेशन, लिओ रोटेशन. आता हे जे डेक्स्ट्रो रोटेशन आहे त्याचे एक्झाम्पल काय आहे तुमचे? क्वार्ट्ज क्रिस्टल. आणि हे जे तुमचं लेफ्ट हँडेड रोटेशन आहे त्याचं काय आहे एक्झाम्पल? केन शुगर सोल्युशन. केन शुगर सोल्युशन इज द एक्झाम्पल ऑफ द लेफ्ट हँडेड रोटेशन और द लिओ रोटेशन. क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फ्रूट शुगर इज द एक्झाम्पल ऑफ द डेक्स्ट्रो रोटेशन और द राईट हँडेड रोटेशन. क्लिअर? क्लिअर? ओके. आपण काय करूयात, इथंच थांबूयात. जो पुढचा पॉइंट आहे तो आपला शेवटचा पॉइंट असेल या चॅप्टरचा. ओके. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कन्क्लूड दिस चॅप्टर. ओके. पुट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स.
put your roll number in chat box.